भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृतवाणी बरसा के, बरसा के सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर आत्मज्ञान करा के सबको मान शान अभिमान छुड़ाया। पहले आप ये मंत्र पढ़ा कर सबको आगे बढ़ाया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन। गीता ज्ञान साकार किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर राजयोग की राह दिखा के परमात्म मिलन कराया। दिव्य दृष्टि दे करके उन्होंने मानव से देव बनाया। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा सारे विश्व में अमर हुआ। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया।
नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। आए तेरे करीब बाबा हम ऐसे धीरे धीरे, आए तेरे करीब बाबा हम ऐसे धीरे धीरे, सागर में जैसे नदियाँ मिलती है धीरे धीरे, मिलती है धीरे धीरे, आए तेरे करीब बाबा हम ऐसे धीरे धीरे। धरती से अब दूर मन पंछी उड़ चला है, जीने की बाबा हमको सिखाई ऐसी कला है, तेरे स्नेह में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे, आए तेरे करीब बाबा हम ऐसे धीरे धीरे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा, पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा,
पुकारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. சிவபாபா நினைவிருக்கின்றதா? வாணி தேதி 2/7/2025, பாப்தாதா மதுபன், காலை முரளி. பாபா சொல்கிறாங்க, மீட்டி பச்சே தும் டபுள் அஹிம்சக் ரூஹானி சேனா ஹோ. இனிமையான குழந்தைகளே, நீங்கள் டபுள் அஹிம்சக் ஆன்மீக சேனைகள் ஆவீர்கள். तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी ஸ்தாபனா करनी है. நீங்கள் ஸ்ரீமத் படி தங்களுடைய தெய்வீகமான ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செய்ய வேண்டும். கேள்வி கேட்குறாங்க பாபா, तुम रूहानी सेवादारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? ஆன்மீக சேவாதாரி குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அனைவருக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றிய எச்சரிக்கையை கொடுக்கின்றீர்கள்? பதில் சொல்கிறாங்க பாபா, तुम सभी को चेतावनी देती हो कि वही महाभारत लड़ाई का समय है. நாம் அனைவருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை என்னவென்றால், இது அதே மகாபாரத யுத்தம் நடக்கக்கூடிய நேரமாகும். अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है. இப்பொழுது இந்த பழைய உலகமானது விநாசம் ஆக வேண்டும். बाप ने दुनिया की स्थापना करा रहे हैं. பாபா புது உலகத்தினுடைய ஸ்தாபனையை செய்ய வைத்து கொண்டிருக்கிறார். விநாஷ் கி பாத் ஃபிர் ஜெய் ஜெய்கார் ஓகி. விநாசத்துக்கு பிறகு வெற்றியினுடைய ஒரு முரசு ஒலிக்கும். துமி ஆபஸ்மி மில்கர் ராய் கருணி சாயி. நீங்கள் தங்களுக்குள் இணைந்து கருத்துக்களை உருவாக்க வேண்டும். कि विनाश की पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले? என்ன சிந்தனை பண்ண சொல்கிறார் பாபா? பிளான் பண்ண சொல்கிறாரு. விநாசம் வருவதற்கு முன்பு அனைவருக்கும் பாபாவுடைய அறிமுகத்தை எப்படி கொடுப்பது, அதை பற்றி பிளான் பண்ணுங்க. பாடல் இன்றைக்கு தூணி ராத்து கவாய் சோக்கே. நீங்கள் இரவெல்லாம் தூங்கி கழித்து விட்டீர்கள், பகலெல்லாம் உண்டு கழித்து விட்டீர்கள் அப்படின்னு பாட்டோட முதலடி. ओम शांति. बाप समझा रहे हैं ऊंची थी ऊंच है भगवान. பாபா புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறார், உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் பகவான். फिर उनको ऊंची थी ऊंच कमांडर इन द चीफ आदि भी कहो. பாபா சொல்கிறாங்க, இன்றைக்கு உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பகவான் சொல்வது போல அவரை உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த கமாண்டர் இன் த சீஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். क्योंकि तुम सेना होना. ஏன்னா நீங்கள் சேனைகள் அல்லவா. சேனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு தளபதி இருப்பாங்க. அந்த தளபதி யார்? பாபா. तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? உங்களுடைய அந்த சுப்ரீம் கமாண்டர் யார்? ये भी जानती हो दो सेनाएं हैं. 2 சேனைகள் இருக்கின்றது என்பதையும் குழந்தைகள் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். ஒன்று எல்லைக்குட்பட்டது, உங்களுடையது ஆன்மீக சேனையாகும். அது எல்லைக்குட்பட்ட சேனைகள், நீங்களோ எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சேனைகள் ஆவீர்கள். तुम आर्मी कमांडर्स भी है, जनरल भी है. பாபா சொல்றார், உங்களிடத்துலையும் கொண்ட கமாண்டர்ஸ் இருக்கிறீங்க, ஜெனரலும் இருக்கிறீங்க, குழந்தைகள் தெரிஞ்சிட்ருக்கிறீங்க. நாம ஸ்ரீமத் படி
ராஜதானியை ஸ்தாபனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். லடாய் ஆதிக்கு கோய் பாத் நஹி, இதில் சண்டையிடுவதற்கான விஷயமெல்லாம் கிடையாது. நாம் முழு உலகத்திலும் மீண்டும் தன்னுடைய தெய்வீக ராஜ்யத்தை ஸ்தாபனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். எப்படி ஸ்தாபனை பண்ணிகிட்ருக்கோம்? ஸ்ரீமத் படி ஸ்தாபனை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். கல்பா கல்பா நாம் இந்த பாட்டை நடித்தாக வேண்டும். ये सब है बेहद की बातें, இவை அனைத்துமே எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமாகும். உன் லடாய் में ये बातें नहीं है, அந்த யுத்தத்தில் இது போன்ற விஷயமெல்லாம் இல்லை. உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் பாபா. அவரை மந்திரவாதி என்றும் ரத்ன வியாபாரி என்றும் ஞான கடல் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. பாபாவுடைய மகிமையோ அப்பரும் அப்பார். तुम्हें बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करना है, நீங்கள் புத்தியில் பாபாவை மற்றும் நினைவு செய்ய வேண்டும். மாயா நினைவை மறக்க வைத்து விடுகிறது. நீங்கள் அனைவருமே இன்னைக்கு தலைப்பில் என்ன சொன்னாங்க பாபா? நீங்கள் யாருன்னு சொன்னாங்க? இரட்டை அஹிம்சாவாதிகள். तुमको यही ख्याल है हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें? நமக்கு இதே ஒரு சிந்தனை தான் இருக்கின்றது. நாம் நம்முடைய ராஜ்யத்தை எப்படி ஸ்தாபனை செய்வது? ட்ராமா கண்டிப்பாக சேவிக்கும். முயற்சி செய்து தான் ஆக வேண்டும் அல்லவா? ட்ராமா முயற்சி செய்வித்தாலும் அதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அல்லவா? जो अच्छी अच्छी बच्ची है ஆபஸ் மீ ராய் கருணி சாயே. நல்ல நல்ல குழந்தைகள் இருக்கின்றீர்கள், தங்களுக்குள் அமர்ந்து இதை பற்றி சிந்தனை பண்ணுங்கள், பிளான் பண்ணுங்கள். என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், எங்கே பண்ணலாம், அப்படி பிளான் பண்ணுங்கள், மீட்டிங் பண்ணுங்கள். மாயாசி யுத்தத்து அந்த தக்கு துமாரி சல்தி ரஹேகி. நம்முடைய யுத்தமானது மாயாவோடு கடைசி வரைக்கும் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கும். ஏபி ஜான்தி ஹோ, ஆனால் குழந்தைகள் இதையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள், மகாபாரத யுத்தமும் நடைபெறும். மகாபாரத யுத்தம் நடக்கலைன்னா இந்த பழைய உலகம் எப்படி விநாசமாகும்? பாபா हमको श्रीमत दे रहे हैं. பாபாவும் நமக்கு ஸ்ரீமத் கொடுத்துட்ருக்கிறார். हम बच्चों को फिर से अपना राजभाग्य स्थापन करना है. நாம குழந்தைகள் மீண்டும் நம்முடைய ராஜ்ய பாக்கியத்தை உருவாக்க வேண்டும். ये पुरानी दुनिया का विनाश हो फिर भारत में जय जयकार होना है. இந்த பழைய உலகமானது விநாசமான பிறகு இதே பாரதத்தில் வெற்றியினுடைய ஒரு முரசு ஒலிக்கும். ஜிஸ்கிலே தும் நிமித் ஹோ, இதற்கு நீங்கள் பொறுப்பானவர்கள், நிமித்தமானவர்கள். தங்களுக்குள் சந்தித்து சேவை எப்படி செய்யலாம் என்று சிந்தனை செய்யுங்கள். சபிக்கு பாப்கா பேகாம் சுனாய், அனைவருக்கும் பாபா பற்றிய, பாபா வந்ததனுடைய செய்தியை சொல்ல வேண்டும். அதன் கூடவே இந்த பழைய உலகம் விநாசமாக போகின்றது என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். பாபா என்ன பண்ணிட்டுருக்கிறாரு? புது உலகத்தை ஸ்தாபனை பண்ணிட்டுருக்கிறார். लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं. லௌகீகத்தில் கூட தந்தை ஒரு புது வீடு கட்டுறார் அப்படின்னா முதல் சந்தோஷம் யாருக்கு வரும்? தந்தையை விட அதிக சந்தோஷம் யாருக்கு வரும்? குழந்தைகளுக்கு தான் வரும். அது எல்லைக்குட்பட்ட விஷயம். ஒரு அப்பா தன்னோட குடும்பத்துக்காக, தன்னோட குழந்தைகளுக்காக ஒரு வீடு கட்டுறது, அதனால் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுறது என்பது எல்லைக்குட்பட்ட விஷயம். இதுவோ முழு உலகத்துக்கான விஷயம். புது உலகத்தை சத்தியுகம் என்றும் பழைய உலகத்தை கலியுகம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया ஸ்தாபன் करते हैं. இது பழைய உலகம் அப்படின்னா இந்த பழைய உலகத்தில் இதை நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். பாபா எப்படி வந்து புது உலகத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுறார். இந்த பழைய உலகத்தில் வந்து தான் புது உலகத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுவார். ஆக அவர் வருவது எப்போ, அடுத்து அவர் அந்த காரியத்தை செய்வது எப்படி? நம்மிடத்திலும் இது போன்ற விஷயங்களை நம்பர்வார் முயற்சியின் அனுசாரமாகத்தான் அறிந்திருக்கிறார்கள். படேதி படாஹே பாப் பாக்கி ஃபி நம்பர்வார் மகாரதி கோடே சவார் பியாதே ஹே.
பெரியதிலும் பெரியவர் பாபா. மற்றபடி எல்லோருமே நம்பர்வாராக யானைப்படை, குதிரைப்படை, காலால் படை என்று இருக்கின்றார்கள். பாபா கமாண்டர் என்ற பெயரிலும் கேப்டன் என்ற பெயரிலும் உதாரணங்களை கொடுத்து புரிய வைக்கிறார். ஏன்னா பாபா இன்னைக்கு எடுத்ததுமே என்ன சொல்லிட்டாரு, டபுள் அஹிம்சாவாதிகள், நீங்கள் அனைவருமே சேனைகள். புது உலகத்தை கொண்டு வருவதற்கு நாம் மாயாவோடு போரிட்டு அந்த புது உலகத்தை பாபாவோட ஸ்ரீமத் படி ஸ்தாபனை பண்ணிட்டுருக்குறோம். बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए. குழந்தைகள் தங்களுக்குள் சேர்ந்து எப்படி அனைவருக்கும் பாபாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கலாம் என்ற ஒரு வழிமுறைகளை உருவாக்குங்கள். இது ஆன்மீக சேவையாகும். பழைய உலகத்தினுடைய அழிவு எதிரில் தான் இருக்கின்றது. मनुष्य तो ये भी समझते नहीं है महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या. மனிதர்களுக்கோ இந்த விஷயம் தெரியாது, மகாபாரத யுத்தத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் அதை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாது. அபி ஃபீல் கர்த்தே ஹோ, இப்பொழுது நீங்கள் இதை ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கிறீங்க. என்ன ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கிறீங்க? நாம் சங்கம் யுகத்தில் புருஷோத்தமர்களாக ஆகி கொண்டிருக்கின்றோம். अब बाप आए हैं புருஷோத்தம் பண்ணனே. இல்லை, இப்போ குழந்தைகளை புருஷோத்தமர்களாக ஆக்குவதற்கு பாபா வந்திருக்கிறார். இதில் யுத்தத்துக்கான விஷயமெல்லாம் கிடையாது. बाप समझाते हैं बच्चे पति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता. பாபா புரிய வைக்கிறார், குழந்தைகளே இது பதீதமான உலகம். இந்த பதீத்த உலகத்தில் ஒருவர் கூட தூய்மையானவர்களாக இருக்க முடியாது. அதே போல் அப்படியே நம்ம மாற்றி சொல்லணும், பாவனமான உலகத்தில் ஒருவர் கூட பதீத்தமானவர்கள் இருக்க முடியாது. இத்தனி சோட்டி சி பாத் பி கோய் சமஸ்தே. விஷயம் இவ்வளோதான், சின்ன விஷயந்தான். இவ்வளோ சின்ன விஷயம் கூட மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है. குழந்தைகளுக்கு சித்திரங்களுடைய சாரத்தை புரிய வைக்கப்படுகிறது. பக்தி மார்க்கத்தில் மனிதர்கள் ஜபம், தபம், தானம், புண்ணியம் என்று அநேகம் செய்கிறார்கள். அது மூலமாக அல்பகால சுகம்தான் கிடைக்கின்றது. காக்கையின் எச்சிலுக்கு சமமான சுகம்தான் கிடைக்கிறது. परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे. எப்போ இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் குழந்தைகள் இங்கே வருகின்றார்களோ அப்பொழுதுதான் இவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். இது பக்தியினுடைய ராஜ்யமாகும். இதில் இந்த பக்தியினுடைய ராஜ்யத்தில் ஞானமானது ஒரு துளி அளவு கூட இல்லை. जैसे पति दुनिया पावन एक भी नहीं है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय कोई में नहीं है. அடுத்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் பாபா. இந்த உலகம் என்ன உலகம்? பதீத்தமான உலகம். இந்த பதீத்த உலகத்தில் யார் இருக்க மாட்டாங்க? தூய்மையானவர்கள் ஒருத்தர் கூட இருக்க முடியாது. அதே போன்று ஞானம் கூட ஒரு பாபாவை தவிர வேறு யாரிடத்துலேயும் இல்லை. ஏன்னா இந்த உலகம் என்ன உலகம்? பக்தியினுடைய உலகம். வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள் அனைத்துமே பக்தி மார்க்கத்தினுடையது. சப் சீடி உத்தர்னிய. எவ்வளவு பக்தியில் மூழ்கி இருந்தாலும், எவ்வளவு தீவிர பக்தி செய்து கொண்டே இருந்தாலும் கீழே இறங்கித்தான் ஆகணும். இது பெரிய ரகசியம் இல்லையா? ஞானத்தின் சக்தினால் மட்டும்தான் ஆத்மாவானது புருஷோத்தம நிலையை அடைகிறது. ஞானத்தினுடைய சக்தி மூலமாக தான் ஆத்மா அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுகிறது. ஞானத்தின் சக்தி மூலமாக தான் ஆத்மா சூத்ர நிலையிலிருந்து பிராமணனாக ஆகின்றது. பிராமணிலிருந்து ஃபரிஷ்தாவாக, ஃபரிஷ்தாவிலிருந்து தேவதையாக ஆக்கக்கூடியது ஞானம். அப்போ அந்த ஞானம் எவ்வளோ பெரிய ஞானம் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசித்து பார்க்கணும், உணர்ந்து பார்க்கணும். இப்போ நீங்கள் பிராமணர்கள் ஆயிட்டீங்க. இங்கேயும் கூட நம்பர்வார் சேனைகள் இருக்கின்றார்கள். முக்கிய கமாண்டர்ஸ் இருக்காங்க, கேப்டன் இருக்காங்க. நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணுங்க. கமாண்டர், கேப்டன், ஜெனரல் எல்லோரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணுங்க. பாபா வந்து விட்டார் என்ற செய்தி எப்படி கொடுக்கலாம்? बच्चों को समझ आया है मैसेंजर, पैगंबर
अथवा गुरु एक ही होता है குழந்தைகளுக்கு இதுவும் புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மெசேஞ்சர் என்றும் செய்தியாளர் என்றும் மேலும் குரு என்றும் ஒருவரைத்தான் கூறப்படுகிறது. மற்ற அனைத்துமே பக்தி மார்க்கத்தினுடையது. சங்கமகி சிறப்பு தும்முகோ, நீங்கள் மட்டும்தான் சங்கம யுகவாசிகள். இங்கே இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய அந்த சித்திரமானது நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய லட்சியமாகும். இது போன்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை நாம் வைத்திருக்கின்றோம். இந்த சித்திரமானது முற்றிலுமே சரியானது. பக்தி மார்க் மே சத்யநாராயण की कथा, तीजर की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं. பக்தி மார்க்கத்தில் எத்தனை கதை சொல்கிறாங்களா? சத்யநாராயண கதை அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்கிறாங்க. தீஜரிக்கி கதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூன்றாவது கண்ணை திறக்கிற கதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அமர கதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாபா எதுக்காக சொல்கிறார்? இதெல்லாம் சத்யநாராயண கதை தான் சொல்கிறான். நாம் பாருங்கள், சத்யநாராயணரவே ஆகணும் அப்படின்னு லட்சியம் வச்சு படிச்சுட்ருக்குறோம். அப்படி ஆக்கக்கூடியது எது? ஞானம். பக்தி ஆக்காது, சத்யநாராயணராக ஆக்காது. अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं. பக்தி மார்க்கத்திலையும் சத்யநாராயண கதை கூறப்படுகிறது, கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கேயோ நமக்கு பாபா உண்மையான சத்யநாராயணருடைய கதையை கூறுகிறார். பக்தி மார்க் में पास्ट की बातें हैं. பக்தி மார்க்கத்தில் கடந்ததனுடைய கதைகள் சொல்லப்படுகிறது. யார் வாழ்ந்து சென்றார்களோ அவர்களை பற்றிய கதைகள் சொல்லப்படுது. அவர்களுக்கு கோவில்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வளோதான். அவர்களுடைய கதையை கூட சொல்கிறதில்ல, வரலாறுலாம் கூட சொல்கிறது கிடையாது. கோவில் மட்டும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. யாருக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கு? யார் வாழ்ந்து சென்றார்களோ அவர்களுக்கு. ஜெய்சி ஷிவ் பாபா அபி தும்கு படா ரஹே ஹேன். இப்போ இங்கே ஷிவ் பாபா நமக்கு படிப்பித்து கொண்டிருக்கிறார். இதுவே பக்தி மார்க்கத்தில் நினைவு சின்னமாக ஆகிவிடுகிறது. सत्युग में शिव लक्ष्मी नारायण आदि की कोई चित्र नहीं होता है. சத்தியுகத்தில் சிவனுடைய சித்திரங்கள் இருக்காது. வேற என்ன இருக்காது? லக்ஷ்மி நாராயணருடைய சித்திரமும் இருக்காது. ஞானம் முற்றிலும் தனிப்பட்டது, பக்தி தனிப்பட்டது. இப்போது நாம் தெரிஞ்சிட்ருக்குறோம். நமக்கு பாபா சொல்கிறார், கெட்டதை கேட்காதீங்க, கெட்டதை பார்க்காதீங்க, கெட்டதை பேசாதீங்க. ईयर नो ईविल, டாக் नो ஈவில். तुम बच्चों को भी कितनी खुशी है. குழந்தைகளாக உங்களுக்கு இப்போ எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குது. எதனால்? என்ன சந்தோஷம் அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? புது உலகம் ஸ்தாபனையாகி கொண்டிருக்கிறது, அதனால் சந்தோஷம். सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं. சுகதாமத்தனுடைய ஸ்தாபனை என்றால் என்ன? அந்த ஸ்தாபனைக்கான ஒரு டைரக்ஷனை மீண்டும் பாபா நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो. சுகதாமத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு பாபா நம்பர் 1 டைரக்ஷன் என்ன கொடுக்குறார்? தூய்மையாகுங்க. எல்லாருமே பத்தித்தமாக இருக்காங்க இல்லையா? நல்ல நல்ல குழந்தைகள், நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இணைந்து சேவை எப்படி அதிகப்படுத்தலாம், ஏழைகளுக்கு பாபாவுடைய செய்தி எப்படி கொடுக்கலாம். பாப் तो கல்ப पेले மிசால் ஆயா ஹே. பாபாவோ கல்பத்துக்கு முன்னால் எப்படி வந்தாரோ அதே போல தான் வந்திருக்கிறாரு. என்ன சொல்கிறார் பாபா? தன்னை தானே ஆத்மான் உணர்ந்து பாபாவை நினைவு செய்யுங்க. ராஜதானி ஜரூர் ஸ்தாபன் உனி ஹே. ராஜதானியோ அவசியம் ஸ்தாபனையாகிவிடும். யாரெல்லாம் தேவி தேவதா தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் இல்லையோ அவர்கள் இதை ஒரு துளி அளவும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். வினாஷ் காலே ஈஸ்வர்சி விபரீத் புத்தியேனா. இந்த வினாச காலத்தில் ஈஸ்வரன் மேலே எல்லாரும் அன்பில்லாத புத்தியுடையவர்களாக இருக்காங்க இல்லையா? तो बच्चे जानते हो हमारा धनी है,
इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है न लड़ना झगड़ना है. நம்ம குழந்தைகள் தெரிஞ்சிட்ருக்குறோம். நம்முடைய செல்வம் அப்படின்னா இது தூய்மையான வாழ்க்கை தான். விகாரத்துக்கு போகக்கூடாது, அடிமையாகக்கூடாது, தங்களுக்குள்ள சண்டை போடக்கூடாது. துமாரா பிராமன் தரம் பகுத் ஊஞ்ச் ஹே. பாபா என்ன சொல்கிறாங்க, உங்களுடைய இந்த பிராமண தர்மமானது மிகவும் உயர்ந்த தர்மமாகும். ஓ சூத்ர தர்மம் கே ஹே. அவர்களோ சூத்ர தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள். நீங்கள் யார்? பிராமண தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள். தும் சோட்டி ஓ பேர் ஹே. நீங்கள் உச்சி குடுமி. யார்? பிராமணர்கள். நீங்கள் உச்சி குடுமிக்கு சமமானவர்கள். சூதரர்கள் அவர்கள் காலுக்கு சமமானவர்கள். चोटी की ऊपर है, ऊंची थी ऊंच பகவான் நிராகார். உச்சி குடுமிக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உயர்ந்தவங்க. அந்த உச்சி குடுமிக்கு மேலே இருக்கிறது யார்? உயர்ந்ததில் உயர்ந்த பகவான் நிராகார். அவர்தான் உயர்ந்தவர். इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में छोटी और शिव बाबा को दिखाते नहीं. இவற்றையெல்லாம் இந்த கண்களால் பார்க்க முடியாத காரணத்தினால் விராட்ட ரூபம் சித்திரத்தில் உச்சி குடுமியை பற்றி உச்சி குடுமியும் காட்டப்படலை, சிவபாபாவையும் காட்டப்படலை. உச்சி குடுமியாவது பார்க்கலாம், அதை ஆனால் சிவபாபா பார்க்கவே முடியாது. ஆக ரெண்டுமே அந்த சித்திரத்தில் காட்டலை. சிர்ஃப் கேते हैं தேவதா க்ஷத்ரிய வைஷ்ய சூத்ர. இது இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களா? என்ன சொல்கிறாங்களா? தேவதை, க்ஷத்ரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் என்று மட்டும் கூறுகிறார்கள். जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले. யார் தேவதையாக இருந்தார்களோ அவர்களே பிறப்பு எடுத்து 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 சத்திரியராகிறார்கள். அவர்களே பிறப்பு எடுத்து எடுத்து வைஷ்யராகிறார்கள். அவர்களே பிறப்பு எடுத்து எடுத்து சூதரர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள். விராட்ட ரூபம் என்றால் என்ன? அதனுடைய அர்த்தம் யாருக்கும் தெரியாது. விராட்ட ரூபத்தில் தான் அந்த 5 நிலையும் இருக்கின்றது. अभी तुम समझती हो तो करेक्ट चित्र बनाना है. शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं. இப்போ சங்கம் யுகத்தில் அந்த விராட்ட ரூப சித்திரமானது சரியாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சிவபாபாவும் அந்த சித்திரத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது, பிராமணர்களையும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. தும்கோ அப்போ சப்கோ ये மெசேஜ் தேனா. இப்போ நீங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த செய்தி கொடுங்க. என்ன செய்தி? தன்னைத்தானே ஆத்மா என்று உணர்ந்து பாபாவை நினைவு செய்யுங்கள். இந்த செய்தியை எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள். துமாரா காம் ஹே. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா? உங்களுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குது, உங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்குது. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை செய்தியை கொடுப்பது. எப்படி பாபாவுடைய மகிமை அளவற்றது, அதே போன்று பாரத தேசத்தினுடைய மகிமையும் கூட அளவற்றது. ஏ பி 7 ரோஜ் கொய் சுனே த புத்தி மே பைட்டே. இவற்றையெல்லாம் கூட 7 நாள் பாடம் யார் உட்கார்ந்து கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் புரியும். கேத்தே ஃபுர்சத் நை. கேட்க வாங்க சொன்னால் டைம் இல்லை. அரே आधा कल पुकारती आई हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है. நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பாபா கூறுவது என்ன? அரே அரைக்கல்பமாக வாங்க வாங்க வாங்கன்னு அழைப்பு கொடுத்தீங்களே, இப்போது அவர் ப்ராக்டிக்கலாக அவரே வந்திருக்காரு, அவரை பார்க்க வரமாட்டிங்களா? இப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஞானத்தை யுக்தியாக தான் சொல்லணும். பாப்கோ அனாஹி ஹே அந்த் மே. நீங்கள் என்ன தான் அரைக்கல்பமாக கூப்பிட்டாலும் பாபா வர வேண்டிய காலமே இது கடைசியில் தான் வருவார் பாபா, கல்பத்தினுடைய இறுதியில். पढ़ाई शुरू की और निक्षी हुआ, माशुक आया हुआ है. இந்த படிப்பை படிக்க ஆரம்பித்த உடனே நிச்சயம் என்பது ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஆக நாயகன் பாபா வந்திருக்கிறார். जिसको तुम पुकारते थे जरूर कोई शरीर में आया होगा. இவரைத்தான் நீங்கள் அழைத்தீர்கள். யாரை தேடினீர்களோ, யாரை அழைத்து கொண்டிருந்தீர்களோ அவர் இப்பொழுது வந்துவிட்டார். வந்துவிட்டார் அப்படின்னா எப்படி வந்திருப்பார் அவர்?
கண்டிப்பாக ஏதோ சரீரத்தில் தான் வருவார், வந்திருப்பார். ஆனால் எந்த சரீரத்தில் வந்தாருன்னா யாருக்கும் தெரியாது. அதனால் பிரம்மா பாபாவுடைய ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா அவருக்கு என்று சரீரம் இல்லாத போது அவர் இன்னொரு சரீரத்தில் தான் பிரவேசிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. बाप कहते हैं बाबा कुरहर मैं इनमें प्रवेश कर तो बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता रचना की नॉलेज देता हूँ. பாபா சொல்கிறார், நான் இவருடைய சரீரத்தில் பிரவேசித்து குழந்தைகளாக உங்களுக்கு சிருஷ்டியினுடைய படைப்பாளரை பற்றியும் படைப்பினுடைய ஞானத்தை கொடுக்குறேன். இவர் கோய் நெய் ஜான்டே, நான் என்ன சொல்கிறேன், நான் என்ன ஞானம் கொடுக்குறேன், இது வேறு யாருக்குமே தெரியாது. ஆக இது படிப்பாகும். ஏன் பாபா படிப்புன்னு சொல்கிறாரு? படிப்பு யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும். வேறு யாருக்கா தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா? தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. அந்தந்த படிப்பு அந்தந்த ஸ்கூல்லையோ அந்தந்த காலேஜில் போய் படித்தா தான் அந்த படிப்பு தெரியும். அந்த மாதிரி பாபாட்ட வந்தால் தான், பாபா வீட்டுக்கு வந்தால் தான் இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் அறிந்திருக்க முடியும். பாபா மிகவும் सहजமாக்கி புரிய வைக்கிறார். பாபா कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ. பாபா சொல்கிறார், நான் உங்களை எவ்வளவு செல்வந்தனாக்குறேன். कल्प कल्प तुम्हारा जैसा पवित्र और कोई सुखी कोई नहीं है. கல்பா கல்பா உங்களை போல பவித்திரமானவர்கள் சுகமானவர்கள் யாருமே கிடையாது. இன்றைக்கி நினச்சி பார்க்கணும் இந்த பாயிண்ட்டை. நீங்கள் குஷி வரணும்னா, நம்முடைய பாக்கியம் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இது போன்ற பாயிண்ட்டை நினச்சி பார்க்கணும். என்ன நினச்சி பார்க்கணும்? கல்பா கல்பா என்னை போல பவித்திரமான ஆத்மா சுகமான ஆத்மா யாரும் இல்லை. பச்சை சமய சபிக்கு ஞான தான தேத்தி ஹோ. குழந்தைகள் நீங்கள் அனைவருக்குமே இந்த நேரம் ஞான தானம் செய்கின்றீர்கள். பாப் துமே ஞான் ரத்னோக்கா தான் தேத்தே ஹே. பாபா நமக்கு ஞான ரத்னங்களை தானமாக கொடுக்குறார். தும் தூசருக்கு தேட்டே. பாபா உங்களுக்கு கொடுக்குறார், நீங்கள் பிறருக்கு கொடுக்குறீங்க. பாரத்துக்கு சொர்க் பனாத்தி ஹோ. பாரத தேசத்தை சொர்க்கமாக ஆக்குகிறீர்கள். तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो. நீங்கள் உங்களுடைய உடல் மனம் பொருளை பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் படி பயன்படுத்தி பாரதத்தை சொர்க்கமாக்கிட்டுருக்கிறீங்க. கித்தனா ஊஞ்சா காரியம் ஹே. என்ன சொல்கிறார் பாபா? இது இவ்வளோ உயர்ந்த காரியம். எது? நாம் நம்முடைய உடல் மனம் பொருள் இவற்றை பாரதத்தை சொர்க்கமாக்கக்கூடிய காரியத்தில் பயன்படுத்துவது எவ்வளவு உயர்ந்த காரியம். இந்த உயர்ந்த காரியம் பண்ணுற பாகியம் கூட யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு? நமக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு. தும் குப்த சேனா ஹோ. நீங்களோ குப்த சேனைகள். இந்த சேனை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது. தும் ஜான்தி ஹோ விஸ்வ கி பாசாஹி லே ரஹே. நாம் தெரிஞ்சிட்ருக்கிறோம், நம்ம விஸ்வத்தினுடைய ராஜ்யத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் துவாரா சிரேஷ்ட பன்தே ஹேன். ஸ்ரீமத் மூலமாக சிரேஷ்ட நிலை அடைகின்றோம். அப்போ பாப் கேத்தே ஹேன். இப்போ பாபா கூறுகிறார். என்ன கூறுகிறார் பாபா? என்னை நினைவு செய்யுங்கள். ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பகவானாக இருக்க முடியாது. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்ன நினைவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லவும் முடியாது. ஏன்னா அவர் இளவரசனாக இருந்தார். நீங்களும் பிரின்ஸ் ஆகின்றீர்கள். சத்யுகா திரேதா யுகத்தில் பவித்திரமான இல்லற மார்க்கமானது இருந்தது. अपवित्र राजाई पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं. அடுத்து சொல்கிறாங்க பாபா, அப்பவித்திரமான ராஜாக்கள் பவித்திரமான ராஜா ராணியாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி நாராயணரை பூஜை செய்கிறார்கள். पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है फिर होता है. முதல்ல பவித்திரமான இல்லற மார்க்கம் கொண்டவர்களுடைய ராஜ்யம் நடைபெறுகிறது. அப்புறம் என்ன ஆகிறது? அப்பவித்திரமான இல்லற மார்க்கமானது இருக்கின்றது. ஆதா ஆதா என்ன தின ஒரு ராத்து. பவித்திர இல்லற மார்க்கம் பாதி காலம், அப்பவித்திரமான இல்லற மார்க்கம் பாதி காலம். ரெண்டுமே பாதி பாதி இருக்கிறது, இரவு மற்றும் பகல். லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் என்று இருந்திருந்தால்
பாதி பாதி கணக்கை நம்ம செட் பண்ணவே முடியாது. பாதி காலம் பவித்திர இல்லற மார்க்கம், பாதி காலம் அப்பவித்திர இல்லற மார்க்கம், அப்படிலாம் இருக்க முடியாது. லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் என்று கூறியிருக்கிறாங்க. பட் அது ப்ராக்டிக்கலாக இல்லை. அப்போது ஹிந்து என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் உண்மையிலேயே தேவதா தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள். அந்த தேவதா தர்மத்தை சேர்ந்த இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். எண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கணுங்கிறார் பாபா. ஆனால் இப்போ எண்ணி தானே பார்க்குறீங்க, எண்ணி இருக்கீங்க இல்லையா? பாபா சொல்கிறார், மரணமானது எதிரில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. இது அதே மகாபாரத யுத்தமானது நடைபெறும். நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே சேர்ந்து சேவைக்கான பிளானத்தை பண்ணுங்க. சர்வீஸ் கர்த்தே பி ரேத்தே ஹே, சேவையெல்லாம் செய்துகிட்டே தான் இருக்கிறீங்க. புது புது சித்திரங்களையும் உருவாக்குகின்றீர்கள். கண்காட்சி சேவையும் செய்கிறீர்கள். அச்சா ஃபிர் கியா கியா ஜாய். நல்லது குழந்தைகளே, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? இதெல்லாம் செய்துட்ருக்கிறதா இருக்கிறீங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? அச்சா ருஹானி மியூசியம் பண்ணாவோ. நல்லது குழந்தைகளே, ஆன்மீக மியூசியத்தை அமையுங்கள். खुद देख कर जाएंगे फिर औरों के भेजेंगे. யார் மியூசியத்தை வந்து பார்த்துட்டு போகிறவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. அடுத்து கண்டிப்பாக பிறரை அனுப்பி வைப்பார்கள். கரீப் அத்வா சாவுக்கர் தர்மாவத்தோ நிக்கால்த்தே ஹேனா. ஏழைகளோ செல்வந்தர்களோ தர்ம காரியத்துக்குன்னு ஒதுக்கி தர்ம காரியம் செய்கிறாங்க. அதில் செல்வந்தர்களாக இருந்தாங்கன்னா அதிகமாக தானம் பண்ணுவாங்க, ஏழைகள்லாம் கொஞ்சமாக பண்ணுவாங்க. ஆக ஏழை பணக்காரன் எல்லாருமே தானம் என்று செய்கிறாங்க. இங்கே கூட அதே போல தான். கோய் 1000 நிக்காலுங்க, கோய் கம். சில பேர் 1000 ரூபாய் கொடுக்கலாம். 1000 ரூபாய் கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வசதி இருக்குது. சில பேர் ரொம்ப குறைவாக கொடுக்கலாம். சில பேர் 2 ரூபாய் கூட பாபா சேவைக்கு அப்படின்னு மதுபனத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அனுப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாங்களா, 1 ரூபாய்க்கு ஈண்ட் லாகாதோ. 1 ரூபாய் அனுப்புகிற பாபா, ஒரு செங்கலை வாங்கிக்கோ பாபா. அந்த 1 ரூபாய்க்கு என்ன செங்கல் வருமோ அதை வாங்கிக்கோ பாபான்னு சொல்கிறாங்க. 1 ரூபாய் 21 ஜென்மக்களை ஜமா கர்னா. பாபா என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் 1 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னு பாபா பார்க்குறாரா? இல்லை. 7 குழந்தைங்க அவங்களால முடியல, ஆனாலும் பாபாவுடைய எல்லையற்ற காரியத்தில் அர்ப்பணிக்கிறாங்கன்னா அந்த 1 ரூபாய் கொடுத்த குழந்தைகளுக்கு 21 ஜென்மத்துக்கான பலன் சேமிப்பாகின்றது. ஏஹே குப்த, இது ரொம்பவும் குப்தமானது. गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है. ஏழை கொடுக்கக்கூடிய 1 ரூபாய், செல்வந்தர் கொடுக்கக்கூடிய 1000 ரூபாய், ரெண்டிற்குமே பலன் ஒரே மாதிரி தான் கிடைக்கும். 2 ஈக்குவல்ன்ட்டார் பாபா. கர்ப்பிக்கு பாஸ் ஹி தோடா தோ கியா கர் சக்தே. கிசா பெண்ணா, ஏழைகளிடம் இருப்பதோ கொஞ்சம்தான். கொஞ்சம் வச்சுட்டு அவங்க கொஞ்சம் தானே கொடுக்க முடியும், கணக்கு இருக்கு இல்லையா? अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறார் பாபா. பாபாவுடைய காரியத்திற்கு உதவி செய்ய வேண்டும். அந்த உதவி செய்கிறது கூட எதுக்காக? ஒன்று இப்போ பாபா காரியத்தில் அது உதவி ஆயிடுறது. அடுத்து அந்த உதவிக்கான பலன் ரிட்டர்ன் 21 ஜென்மத்திற்கு பாபா கொடுக்குறாரு. பாபாக்கர் கரீபோக்கு மதத் கர்த்தே ஹேன். பாபா வந்து ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிறார். ஏன்னா இங்கே ஏழைகள் பாபா காரியத்தில் தன்னோட இதை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா பாபாவுக்கு கொடுத்து ஜென்ம ஜென்மத்துக்கு அவங்க என்ன ஆகிடுவாங்க, செல்வந்தர் ஆகிடுறாங்க. அப்போது ஏழைகளுக்கு பாபா உதவி செய்கிறார். अब ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे. இப்போ இந்த உலகமே இருக்க போகிறதில்ல, எல்லாம் மண்ணோட மண்ணாக ஆகிவிடும். இதுவும் நாம் தெரிஞ்சிட்ருக்குறோம். புது உலக ஸ்தாபனை என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படும். எப்படி ஏற்படும் புது உலக ஸ்தாபனை? கல்பத்துக்கு முன்பு போல எப்படி ஸ்தாபனையானதோ அதே போல் பாபா சொல்கிறாங்க, बच्चों देखे सब धर्म त्याग एक बाप को याद करो. குழந்தைகளே, தேக தர்மத்தெல்லாம் மறந்து ஒரு பாபாவை நினைவு செய்யுங்க.
ये ब्रह्मा भी रचना है ना, இந்த பிரம்மாவும் படைப்பல்லவா. பிரம்மா கிஸ்கா பச்சா, கிஸ்னே கிரியேட் கியா. இந்த பிரம்மா பாபா யாரோட குழந்தை? இந்த பிரம்மாங்கிற குழந்தைய படைச்சது யாரு? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं. ब्रह्मा विष्णु शंकरர் எப்படி படைக்கப்படுகிறது இது கூட யாருக்கும் தெரியாது. பாபாக்கர் சத்திய பாத் சம்ஜாते हैं. பாபா வந்து சத்தியமான விஷயத்தை புரிய வைக்கிறார். பிரம்மா भी जो मनुष्य सृष्टि में होगा. பிரம்மா எங்கே இருப்பார்? மனித சிருஷ்டியில் தான் இருப்பார். भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई नहीं जानते. भगवान மனித சிருஷ்டி எப்படி படைக்கிறார் இது யாருக்கும் தெரியாது. बाबा சொல்றார், जिसमें हमने प्रवेश किया है ये भी बहुत जन्मों की अंत वाला है. எந்த சரீரத்தில் வந்து நான் பிரவேசமாகி இருக்கின்றேனோ அந்த சரீரம் அவர் கூட அநேக ஜென்மங்கள் எடுத்திருக்கிறார். இது அவருடைய கடைசி பிறப்பாகும். பிரம்மா कोई கிரியேட்டர் नहीं है. பிரம்மா என்பவர் படைப்பாளர் அல்ல. பிரம்மாவை படைச்சதே யாருங்கிறார் பாபா? நான் தான் படைச்சிருக்கிறேன். அப்போ கிரியேட்டர் யார்? ஒரே ஒரு நிராகாரர் தான் கிரியேட்டர் ஆவார். ஆத்மா நிராகாரமானது. ஓ तो अनादि है. அது அனாதி. ஆத்மாவை பாபா படைக்கவில்லை. பிரம்மாவை நான் படைத்தேன், ஆனால் ஆத்மாவை நான் படைக்கலை. அது வந்து அனாதி. கிசி ने क्रिएट नहीं किया फिर ब्रह्मा कहाँ से आया. ஆத்மாவை யாருமே படைக்கப்படலை. அப்போ பிரம்மா எங்கேருந்து வந்தார்? பதில் சொல்கிறாங்க பாபா. பிரம்மா எங்கேருந்து வந்தார்? பாப் கேத்தே ஹே. பாபா சொல்கிறார், நான் எப்போ இவரோட சரீரத்தில் பிரவேசித்தேனோ அப்போ இவருடைய பெயரானது மாறிவிட்டது. அவ்வளோதான், பிரம்மா ஆயிட்டார் அவர். பிராமணோ கா பி நாம் பதிலி கியே. பிராமணர்களாகிய உங்களுடைய பெயரையும் பாபா மாற்றிவிட்டார். நீங்கள் யார் அப்போ? பிராமணர்களுடைய பேர் என்ன? ராஜரிஷி. शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया. ஆரம்ப காலத்தில் பாபா சாக்கார பாபா இருந்த பொழுது சந்நியாசம் செய்து இருந்தார்கள். குழந்தைகள் குடும்பமாக தான் இருந்தாங்க. குடும்பமாக வந்துட்டாங்க இல்லையா. அதனால் பாபா என்ன பண்ணிட்டார், அந்த லௌகிக்க பேரோடு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பாபா பேரை மாற்றிட்டார். நானே வந்து பேர் மாற்றினேன். அந்த குழந்தைய கூட மாயா சாப்பிட்டு போயிடுச்சு. तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया. மாலையை தயாரிக்க வேண்டியதாக இருக்குது, மாலையை கோக்க வேண்டியதாக இருக்குது, கோக்க முடியல. நான் பேர் வச்ச குழந்தையே என்னை மறந்துட்டு போயிடுச்சு. அதனால் பாபா என்ன சொல்கிறாரு, பேர் வைக்கிறதே விட்டுட்டார பாபா. அப்படி மாயாவோட ராஜ்யத்தில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியறதில்ல. ஆஜ்கல் துனியாமி ஹர் பாத்மி டஹி பகுத் ஹே. இன்றைக்கி உலகத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் ஏமாற்று தான் அதிகமாக இருக்குது. தூத்துமே பி டஹி. பாலில் கலப்படம், பாலில் ஏமாத்து வேலை. சச்சி சீஸ் தோ மில்தி நீங்க. உண்மையான பொருள் கிடைக்கிறதே இல்லை. இப்போ பாலுனா கலந்த பால் தானே, கலப்படம் தானே. பாப் கேते हैं பாப் के लिए भी டஹி. இந்த பாபா வச்சு ஏமாத்து வேலை நடக்குது. அது என்ன? பாபாவை வச்சு ஏமாத்து வேலை நடக்குது. அது என்ன? தன்னையே பகவான் சொல்லிக்கிறாங்க, என்னையே ஏமாத்துறாங்கங்கிறார் பாபா. என்னையை மறைச்சிட்டு தன்னை பகவான் சொல்லிக்கிறாங்க. अभी तो बच्चे जानते हो ஆத்மா क्या है பரமாத்மா क्या है. இப்போ குழந்தைகள் நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் ஆத்மா என்றால் என்ன, பரமாத்மா என்றால் என்ன. அறிந்திருப்பதும் எப்படி அறிந்திருக்கிறோமா? நம்பர்வார் முயற்சியின் அனுசாரமாக. ஹம் க்ரௌன் பிரின்ஸ் பனி. நாம் க்ரௌன் கிரீடதாரி இளவரசன் இளவரசி ஆக வேண்டும். இது நரகமாகும். இந்த நரகத்தில் இருக்கிறது எதுவுமே இருக்க போகிறதில்ல. फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंडक दूर कर देते हैं. மீண்டும் பாபா வந்து நம்மை நிரப்பி காலன் துக்கம் எல்லாத்தையுமே பாபா தூர போக்கி விடுகிறார். நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறது எதற்காக? நீங்கள் அனைத்தையுமே தனக்குள் நிறைத்து கொள்வதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறீங்க இல்லையா. அமரபுரியிலையோ காலன் வரவே முடியாது.
பாபா வந்திருப்பது எதற்காக? காலனை விரட்டி கஷ்டங்களை போக்கி குழந்தைகளை நிரப்புவதற்காக பாபா வந்திருக்கிறார். அதுவோ அமரலோகமாகும், இதுவோ மரணலோகமாகும். ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी है, फालतू नहीं. இது போன்ற இனிமையான விஷயங்களை கேட்க வேண்டும், சொல்ல வேண்டும், கேட்க வேண்டும், சொல்ல வேண்டும். மற்றபடி வீணான விஷயத்தை கேட்காதீர்கள். நல்லது. मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रीत, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणिकाன मुख्यமான சாரம். फर्स्ट पॉइंट, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं. பாபா விஸ்வத்திற்கு எஜமானன் ஆகுவதற்கான படிப்பை படிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார். इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना हमें फुर्सत नहीं. எனவே எனக்கு நேரம் இல்லை என்று ஒரு பொழுதுமே சொல்ல வேண்டாம். ஸ்ரீமத் படி உடல் மனம் பொருள் மூலமாக பாரதத்தை சொர்க்கமாக்கக்கூடிய சேவை செய்ய வேண்டும். ரெண்டாவது பாயிண்ட், आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनने और सुनानी है. தங்களுக்குள் மிகவும் இனிமையான ஞானத்தினுடைய விஷயங்களை கேட்க வேண்டும், சொல்ல வேண்டும். बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे. பாபா கொடுக்கப்பட்ட இந்த டைரக்ஷன் எப்போதுமே நினைவில் இருக்க வேண்டும். எது? இயர் நோ ஈவில், டாக் நோ ஈவில். கெட்டதை கேட்க வேண்டாம், கெட்டதை பார்க்க வேண்டாம், பேச வேண்டாம். டாக் நோ ஈவில், பேச வேண்டாம். वरदानम, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले, काम जीत ஜெகத் ஜீத் பவ. எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து ஆசைகளை வெற்றியடையக்கூடிய, காமத்தை வெற்றியடைந்தவர்களாக, விஸ்வத்தை வெற்றியடைந்தவராக ஆகுங்கள். काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं. காம விகாரத்தினுடைய அம்சம் என்று எதை சொல்லப்படுகிறது? அனைத்து எல்லைக்குட்பட்ட ஆசைகளை வைப்பதே காம விகாரத்தினுடைய அம்சமாகும். कामना एक ही वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा अद की प्राप्ति की. ஒன்று ஆசைகள் அப்படின்னா முதலாவது பொருள் மேலே ஆசை, ரெண்டாவது மனிதன் மூலமாக எல்லைக்குட்பட்ட பிராப்திகளை அடையக்கூடிய ஆசை, மூன்றாவது சம்பந்தத்தின் மீது ஆசை, நாலாவது சேவா பாவனா மே அதிகி காம்னா கா பாவ். சேவையினுடைய பாவனையில் வந்து எல்லைக்குட்பட்ட விருப்பத்தை அடைவதற்கான பாவத்தை வைத்திருப்பது. மரியாதைக்கு இந்த சேவை பண்ணால் மரியாதை கிடைக்கும், இந்த சேவை பண்ணால் புகழ் கிடைக்கும், அப்படி அதில் எல்லைக்குட்பட்ட ஒரு ஆசை உருவாயிடுது. சேவாங்கிற பாவனையில் வந்து எல்லைக்குட்பட்ட ஆசையில் போயிடுறாங்க. किसी भी व्यक्ति या वस्तु की प्रीत विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है. ஏதோ ஒரு மனிதன் அல்லது பொருள் மீது விசேஷமாக ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படுகிறது என்பது ஆசை இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். கவர்ச்சி ஏற்படுவதை ஆசை இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் ஆசை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்களா? நல்லா இருக்கு, இந்த மனுஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க, இந்த பொருள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, தேவையில்லை ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அந்த பொருள் மேலே ஒரு கவர்ச்சி ஏற்பட்டுடுறது. ये भी काम विकार का अंश है. இது கூட காம விகாரத்தின் அம்சமாகும். जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जहत जीत. இந்த சூட்சுமமான அம்சம் கொண்ட இந்த விஷயமானது சமாப்தியானால்தான் நீங்கள் காமத்தை வென்றவர்கள் என்று சொல்ல முடியும். ஒரு மனிதன் மேலே ஒரு ஆகர்ஷன் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது என்ன? காம விகாரத்தினுடைய அம்சம்தான். இந்த அம்சத்தையும் வெற்றி அடைந்தால்தான் காமத்தை வெற்றி பெற்றவர்கள் என்றும் உலகத்தை வெற்றி அடையக்கூடியவர்கள் என்றும் சொல்ல முடியும். ஸ்லோகன்.
दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने की अधिकारी बनो. உள்ளத்தினுடைய ஒரு உணர்வு மூலமாக திலாராம் பாபாவுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கான அதிகாரி ஆகுங்கள். நம்முடைய உள்ளத்தில் பாபா இருந்தால் தான் திலாராம் பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். அதுக்கு என்ன வேணும்? உள்ளத்தில் பாபா இருக்கக்கூடிய அந்த ரியலைசேஷன் வேணும். நல்லது. अव्यक्त समिंगई संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो. எண்ணங்களுடைய சக்தியை சேமிப்பு செய்து சிரேஷ்ட சேவை செய்வதற்கு நிமித்தமாகுங்கள். இந்த தலைப்பில் தான் நம்ம அவ்யக்த சமிங்கை கேட்க போகிறோம். मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है. மனமானது ஒரு சூட்சுமமான சக்தி. वो कंट्रोल में हो. அந்த சூட்சுமமான அந்த மனமானது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும். अर्थात आर्डर प्रमाण कार्य करे तो पासवी तानर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे. உங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன? நீங்கள் என்ன கட்டளை இடுகிறீர்களோ அதன் அனுசாரமாக உங்களுடைய மனமானது காரியத்தை செய்து அதில் பாஸ் ஆகணும். காரியம் செஞ்சிருச்சுன்னா பாஸ் ஆகிட்டிங்கன்னு அர்த்தம். அப்படி பாஸ்வி தானர் ஆகக்கூடியவர்கள் தான் ராஜ்ய அதிகாரி ஆகின்றார்கள். संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो. சங்கல்பத்தின் சக்தியை சேமிப்பு செய்வதற்கு என்ன நினைக்கின்றீர்களோ அதை செய்யுங்கள். நினைக்கிறது ஒன்று, செய்கிறது ஒன்றா இருக்கும். நல்ல அமிர்தவேளை யோகா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசையாக ஒரு எண்ணம் வருது. அப்போ அமிர்தவேளை யோகா எந்திரிக்கிறதே இல்லை. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? எண்ணத்தினுடைய சக்தி எங்கே வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. ஸ்டாப் கஹோ ஒரு சங்கல்ப் ஸ்டாப் ஓ ஜாயே. ஸ்டாப், இந்த எண்ணம் நிறுத்தின்னு இந்த எண்ணத்தை அப்படின்னு மனசில் எண்ணிய உடனேயே சங்கல்பம் என்னாகணும்? நின்று விட வேண்டும். ஸ்டாப் அப்படின்னுமே ஸ்டாப் ஆகிவிட வேண்டும். சேவா கா சோச்சோ தோ சேவாமே லகு ஜாயே. சேவை பற்றி சிந்தனை செய்தால் உங்களுடைய மனம் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். சும்மா சேவா பண்ணு நினச்சிட்டு மட்டும் இருந்தால் போதாது. பரந்தாம் கா சோச்சோ தோ பரந்தாமே பहुंच जाए. பரந்தாமத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் எண்ணங்களும் பரந்தாமத்தில் நிலைத்து விட வேண்டும். இப்படி உங்களுடைய மனதின் கண்ட்ரோலிங் பவரை அதிகப்படுத்துங்கள். நல்லது. ஓம் சாந்தி. बच्चों को उठाने की तदबीर अथक तुम्हारी, शब्दों में करे कैसे बयां. वरदानों और शक्तियों से जिंदगी खुशहाल की हसरत सारी खिल उठी है. ऐसे रोज
தனக்குத்தான் நீதிபதியாகுங்கள், பிறருக்கு அல்ல. Become judge for the self, not for others.